सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। देश भर दे विच अज ते वड्डी सब तो रियायत मिली है। गुरुद्वारे मंदिर समेत सारे धार्मिक स्थान खोल दिते गए हैं। जी हां, 8 जून का इंतजार किया जा रहा सी क्योंकि सब तो वड्डी छूट का दिन सिर्फ गुरु घर ही नहीं खोले गए बल्कि होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स नूं भी छूट मिल गई है। नियमां दे नाल, हिदायतां दे नाल शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट भी खोलण की इजाजत दे दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना इत्थे लाजमी होवेगा। कंटेनमेंट जोन दे विच पाबंदी जारी रहेगी, पर इस तो इलावा बाकी दे पूरे देश दे विच ये रियायतां दे दित्तियां गईयां ने। मॉल हुण खुलणगे पर सावधानियां वरतनियां होणगियां। मॉल दे प्रबंधक तय करनगे कि किन्ने लोग एक समय ते आ सकणगे, किस तरह के प्रबंध किए जाणगे, सोशल डिस्टेंसिंग नूं किस तरीके दे नाल बनाया जावे। ये सब नियमां दे नाल अज तो वड्डियां छोटां दित्तियां गईयां ने। गुरु घर खोल दिते गए ने सवेरे 5 बजे तो लैके शाम के 8 बजे तक। ते इसे तरह रेस्टोरेंट, होटल अते मॉल भी खोलण की इजाजत अज तो। अज के दिन का इंतजार किया जा रहा सी जिथे लोगों के वलों कि गुरु घरां दे विच जाके नतमस्तक हो सकन। उत्थे ही हुण जिहड़े लोग बाहर खाण दे शौकीन सी उन्हां दे लई भी एक वड्डी राहत है। धार्मिक स्थान खुल गए ने, होटल रेस्टोरेंट खुल गए ने, शॉपिंग मॉल खुल गए ने। बंद स्कूल कॉलेज ने, हजे सिनेमा हॉल बंद ने, जिम स्विमिंग पूल बंद ने। तां अज तो की खुलिया की बंद है अजे भी अपने दर्शकों को दस रहे हैं। धार्मिक स्थान खोल दिते गए ने। मंदिर होण, मस्जिद होण, गुरुद्वारे होण, चर्च होवे या कोई भी गुरु घर होवे उसनूं खोल दिता गया है। होटल रेस्टोरेंट खोल दिते गए ने, शॉपिंग मॉल्स खोल दिते गए ने, पर जिम बंद ने, स्विमिंग पूल बंद ने, सिनेमा हॉल बंद ने, स्कूल बंद ने, विद्याक अदारे बंद ने। 8 जून पहला फेज जो कहा जा रहा सी कि पहले फेज के तहत ये छूटां दित्तियां जाणगियां तो वो छूटां अज तो लागू हो गईयां ने। अनलॉक पार्ट 1 दे विच फेज 1 की शुरुआत होंदिया सार ही धार्मिक स्थान खोल दिते गए ने, होटल रेस्टोरेंट खोल दिते गए ने जिथे खास तौर पर सैनिटाइजिंग का ध्यान रखा जा रहा है। मार्किंग की गई है बकायदा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर सकन। तस्वीरां तुसी देख सकते हो, गुरु घर खुल गए ने जिथे रौनक परतनी शुरू हो गई है। हालांकि पहला के मुकाबले संगत की आमद काफ़ी घट है क्योंकि ज़्यादा संगत के इकट्ठ से भी मनाही है। कहा गया है कि ज़्यादा संगत इकट्ठी नहीं हो सकती, पर गुरु घर खुलण दे नाल सुकून दी तस्वीरां जरूर सामने आईयां ने। तो बकायदा सैनिटाइजिंग का ध्यान रखा जा रहा है। दरवाजियां तो लैके परिक्रमा की गल की जाए, हर पासे सैनिटाइजिंग की जा रही है। मंदिरों के विच भी पुजारियों के वलों भी पूरी तरह ध्यान रखा जा रहा है। मास्क पाए गए ने, ग्लव्स पाए गए ने। मस्जिदों के विच भी इबादत शुरू हो गई है। और यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री पर आएंगे, कोई श्रद्धालु अगर आता है तो ये तस्वीरां देख सकते हो श्री दरबार साहब दी तस्वीरां जिथे हौली हौली लोगों की आमद होनी शुरू हुई है, संगत पहुंचनी शुरू हुई है। पंचकुला स्थित गुरुद्वारा नाडा साहिब दी तस्वीरां ने, दिल्ली दे बंगला साहिब गुरुद्वारा साहिब दी तस्वीरां ने जिथे अज संगत नजर आई। संगत दे विच काफ़ी खुशी पाई गई कि इन्हें लंबे समय तो बाद करीब 2.5 महीने तो बाद अज मौका मिलिया है उन्होंने दर्शन दीदार करन दा। सरबत दे भले दी अरदास लोगों के वलों की गई। इस महामारी तो मुक्ति मिले पूरी दुनिया नूं, इसकी भी अरदास हर किसी के वलों की जा रही है। देश ਦੇ ਵਿੱਚ लॉकडाउन तो बाद अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है और अज तो देश भर के धार्मिक स्थानों ਨੂੰ संगत के लिए खोल दिता गया। तो हरमंदर साहब की किस तरीके की इस वे तस्वीर है, इस वे एक्सक्लूसिव जी तस्वीर हरमंदर साहब के अंदरों असी तुहानूं दिखाउण जा रहे हैं कि परिक्रमा के सब तो पहला तो ये देखो कि संगत की जी आमद है
ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਵਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਪੂਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੇਲ ਯਾਤਾਯਾਤ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਵਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਉਨੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੋ? ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਏ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। अनलॉक 1 के दूसरे चरण के साथ ही देश में धार्मिक स्थल भी खुल गए हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं को आने पर अब कोई रोक नहीं होगी, कोई मनाही नहीं होगी और वो दर्शन कर सकेंगे और अपनी जो आस्था है वो प्रकट कर सकेंगे। इस वक्त हम पंचकुला के प्रसिद्ध
नाडा साहिब गुरुद्वारे में है। यहाँ पर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो संगत है वो लगातार यहाँ पर आ रही है, लेकिन जो तमाम यहाँ पर एहतियात हैं वो भी बरती गई हैं। पूरे जो गुरुद्वारे का जो परिसर है इसको डिसइंफेक्ट किया गया है, इसको स्वच्छ किया गया है, और यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री पर आएंगे, कोई श्रद्धालु अगर आता है तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगाया गया है। आमतौर पर प्रेस करना होता है, उसके बाद सैनिटाइजर जो है वो निकलता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक है। इसके नीचे सिर्फ हाथ करना है और सैनिटाइजर डिस्पेंस होगा, उसके बाद हाथों को सैनिटाइज करना है श्रद्धालुओं को। और साथ ही साथ यहाँ पर जो निर्देश हैं वो चस्पा किए गए हैं, किस तरीके से गुरुद्वारों में अगर आप आएंगे तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, अपने मुंह पर मास्क लगाना है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी मेंटेन करना है। पाठ चल रहा है और जो श्रद्धालु हैं बहुत बड़ी तादाद में नहीं आ रहे हैं क्योंकि ऐसे निर्देश जारी किए गए, लेकिन जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं आप देखेंगे कि बहुत जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन किया गया है। 2 गज से भी ज़्यादा की जो दूरी है वो यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो बनाकर बैठे हुए हैं। सभी श्रद्धालुओं ने जो मास्क हैं वो अपने मुंह पर लगाए हुए हैं। जो गाइडलाइंस MHA ने जारी की थी उनके साथ जो धार्मिक स्थल हैं वो खोले गए हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ये जान लेते हैं। हमारे साथ यहाँ नाडा साहिब गुरुद्वारे से मनजिंदर सिंह जी हैं। मनजिंदर जी, चलिए आप बता दीजिए कि क्या व्यवस्थाएं की मनजिंदर जी, फिर मैनेजर साहब से बात करें। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਔਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਟਕਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ कोई कोरोना वायरस के जो संपर्क के ना आ सके जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी राहत यहाँ पर लोगों के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि लगातार मांग उठ रही थी कि धार्मिक स्थलों में जाने की अनुमति मिले, क्योंकि कोरोना से अगर लड़ाई लड़नी है मजबूती के साथ तो शारीरिक शक्ति के साथ साथ जो मानसिक शक्ति है वो भी बहुत आवश्यक है। और मानसिक शक्ति जाहिर तौर पर जहाँ आस्था होती है वहाँ जाने पर होती है, धार्मिक स्थलों में जाने पर होती है, और इसीलिए शायद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। पंचकुला से कैमरामैन अशोक बेनीवाल के साथ मनोज कुमार। ਤਾਂ न्यूज़ 18। ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇहद ਖਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਮ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿਮ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮ, ਕੁਝ ਹਿਦਾਇਤਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ,
8 ਜੂਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 8 ਜੂਨ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਸ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲ ਇਲੈਂਟੇ ਮਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਂਟੇ ਮਾਲ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਹੈ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅਵੋਇਡ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਮਾਲਸ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, A, B, C। ਯਾਨੀ A ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜਾ B ਕੈਟੇਗਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਕੈਟੇਗਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਜ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਲਿਫਟ ਹਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਮ ਕਿਊਜ਼ ਮੈਮ ਓਕੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਲਿਫਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਾ ਐਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਇਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਖਤਰਾ फैलना शुरू हो गया क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਆਇਤ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਕਾਫੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ और जो भी आम पब्लिक वगैरह रोड से पाई गई उसके खिलाफ 188 IPC का परचा दर्ज किया जाएगा। और आ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇੜੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪਸ ਹੀ ਓਪਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਗੇਟ, ਇੱਥੋਂ ਕਟੜਾ ਪੱਜਾ, ਗਲੀ ਗੰਜੇ ਦੀ ਮੋਰੀ, ਬੰਬੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਤੇ ਚੌਂਕ ਪਾਸੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਘਰੇ ਰਹੋ, ਸਾਫ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।